Hello everyone. I think it's a last video of your D pharmacy career. Okay, it's your 20th topic. Okay, from hospital and clinical pharmacy. Okay, we already covered the 80 or 85% of this topic. Okay, this topic is designed from various subjects. Okay, Pharmaceutics 1, Pharmaceutics 2, HCV practical, okay, DSVM, and some sort of HAP as well. Okay, these all kinds of aseptic techniques. Okay, all kinds of manufacturing units. Okay, are covered in this topic. Parenteral liquid dosage forms, then semi-solid dosage form, processing of parenteral preparations, evaluation test for water for injection, evaluation test for sterile manufacturing processes. Okay, then containers and closures used for parenterals, types of containers, types of closures. Okay, glass containers, comparison of glass container with plastic containers, layout of parenteral manufacturing. Okay, what do you mean by preparation area, aseptic area, airlock system means what, HEPA means what, quarantine area means what, evaluation test for parenterals. Okay, then pyrogen test means what, sterility testing means what. Okay, sham test, lal test. Okay, then manufacturing of non-sterile products. Okay, manufacturing of non-sterile products मध्ये आपण लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन पाहिलं. त्यामध्ये कोलॉइडल मिलचं पूर्ण वर्किंग कंडिशन कसं असतं आणि त्याचे रोटेशन काय असतात, हॉपर काय, स्कॅटर म्हणजे काय, शाफ्ट म्हणजे काय, प्रोडक्ट कुठून कलेक्ट करू शकतो आपण, हे सगळे आपण पाहिलेलं आहे. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट आपण बघितलेलं आहे. हे सगळे नॉन स्टेराईल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये येतात. ओके, इमल्शन असेल, ऑइंटमेंट असेल, ओके, सपोजिटरीज असेल. ओके, आज आपण सपोजिटरीज बघणार आहोत. ओके, फर्स्ट इयरला तुम्ही लिपस्टिक मोडमध्ये लिपस्टिक बनवला असेल. ओके, आपण सेकंड इयरमध्ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज फार्मास्युटिक्स 2 प्रॅक्टिकलमध्ये एक्सपेरिमेंट नंबर 71 to 75 हे तुमचे प्रोडक्शन ऑफ किंवा फॉर्म्युलेशन्स ऑफ सपोजिटरीज आहेत. ओके, आता आपण इकडे बघूया. द लार्ज स्केल मॅन्युफॅक्चर ऑफ सपोजिटरी इज कॅरीड बाय हँड ऑर पॉवर ओरिएंटेड मशीन्स. ओके, हँड ऑपरेटेड मशीन्स पण आहेत किंवा आपण त्याला मोल्ड्स असं म्हणतो. हे साचे असल्यासारखे असतात, कप्पे असतात. त्यामध्ये 1 ग्रॅमचे सपोजिटरीज तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे. ओके, 3 स्टेशनचे आहेत, 4 स्टेशनचे, 7 स्टेशनचे, 8 स्टेशनचे असे पण मशीन असतात. पॉवर ओरिएंटेड मशीन्स आहेत किंवा मोल्ड्स असतील. ओके, द प्रिपेअर्ड मास इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर or forced through narrow opening by means of a piston into a mold. ओके, आता इथं ए म्हणून दिलंय बघा. इथं या डायग्राम मध्ये ए काय तुमचा सिलेंडर ए आहे, बी काय हा तुमचा पिस्टन आहे, पिस्टन. ओके, टू अँड फ्रो मोशन मध्ये हा रोटेट होत असतो. ओके, द मास इज कॉम्प्रेस्ड अँड होमोजेनियस फ्युज्ड मास इज फ्रेम्ड इन ई अँड एफ. ओके, ई आणि हे 2 ई दिलेले आहे बघा आणि 2 एफ. ओके, इज रिटर्निंग स्टॉक प्लेट द सपोजिटरीज आर रिजेक्टेड बाय द फर्दर प्रेशर ऑन रिमूव्हल ऑफ स्टॉक प्लेट एफ. हा तुमचा स्टॉक प्लेट एफ आहे. ओके, कळतं. बल्क कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे काय बघा, मेनी सोल्युशन्स अँड सेमी सॉलिड विच कॅन बी युज्ड आफ्टर डायल्युशन्स आर कंपाऊंडेड इन अ बल्क ऑफ अँड ॲज अ कॉन्सन्ट्रेट. ओके, राईट अ नोट ऑन बल्क कॉन्सन्ट्रेट असंही क्वेश्चन आलं येतं.
The compounding, processing, storage in container and its labeling is carried out in bulk compounding laboratories. Okay. Underline करा. The compounding, processing, storage in a container and its labeling is carried out in a bulk compounding laboratory. This lab should be maintained in a clean and orderly manner. It should meet all requirements for pharmaceutical operations. The lab should be have adequate space for equipment. The raw material should be stocked in an orderly manner. It should have proper humidity control and supply of filter air. Adequate facility should be provided like washing and cleaning toilets, lockers, etc. for the workers. Okay. हे काही GMP guidelines दिलेले त्यांनी. Okay. How we are going to formulate the bulk concentrates. Okay. In a pharmaceutical industries. Okay. सगळे सिक्वेन्शियली जे जे आपलं फ्लो पॅटर्न आहे किंवा वर्किंग पॅटर्न आहे त्यानुसार तुम्ही सगळे इक्विपमेंट्स त्याच्या रिलेटेड फॅसिलिटीज तुम्ही अवेलेबल करून घेतलं पाहिजे. ओके. नेक्स्ट आहे प्रोसिजर फॉर बल्क कंपाउंडिंग. द लिक्विड ओरल्स अँड सेमी सॉलिड्स आर बल्क कंपाउंडेड. द लिक्विड ओरल कंपाउंडेड जनरली includes syrups, hydroalcoholic products, suspension and emulsion. Bulk compounded semi-solids are ointments and suppositories. Okay. The general procedure for production of syrups involves, आता आपण जनरल प्रोसिजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिरप्स बघणार आहोत. Dissolution of water soluble ingredient except the sucrose. Addition of sucrose followed by sorbitol. Okay. Paraben may be added. Flavoring agent may be added. Make up the volume, cool and filter. हे त्याचं एक जनरल प्रोसिजर दिलेलं आहे. ओके. आपण 66.6% वेट बाय व्हॉल्यूम्स आपण सुक्रोज तयार करतो लॅबोरेटरीज मध्ये. ओके. द प्रोसिजर फॉर hydroalcoholic solution involves following steps. Dissolve all alcohol soluble ingredient in alcoholic solvents. Water soluble ingredient should be dissolved in water with continuous agitation and aqueous solution. The alcoholic solution is formed. Next and last part of your this particular syllabus, role of pharmacist during drug purchase or drug procurement. Procurement means what? Purchasing. Pharmaceutical for hospital use may be purchased in one of the following ways. Okay. आपण कुठल्या पर्टिक्युलर पद्धतीने आपण हे जे आपल्याला लागणारे मटेरियल्स असतील, रॉ मटेरियल असेल किंवा फिनिश प्रोडक्ट असेल ते आपण कसं मागू शकतो बघा. By direct purchase from manufacturer, by direct purchase from wholesaler, or by bid, offer of price from either manufacturer or wholesaler. Okay. ठीक आहे. बीड म्हणजे आपण थोडक्यात काय एक ऑप्शन ठेवल्यासारखं ठेवतो. ओके. बाय परचेस फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मसी, इमर्जन्सी परचेस ओनली, बाय कॉन्ट्रॅक्ट परचेस अरेंजमेंट विथ मॅन्युफॅक्चरर. हे गव्हर्नमेंट सप्लाय जे मेडिसिन असतील स्पेशली रेल्वेसाठी जे मेडिसिन तयार होतात बाय कॉन्ट्रॅक्ट परचेस अरेंजमेंट विथ द मॅन्युफॅक्चरर. ओके. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरती आपण त्यांच्याकडून मेडिसिन्स मागून घेतो. जे हॉस्पिटल फार्मसीला जे जे मेडिसिन्स लागतात त्या ठिकाणी आपण हे बाय कॉन्ट्रॅक्ट परचेस करतो. ओके. एक्झाम्पल IV फ्लुइड कॉन्ट्रॅक्ट और एम्प्युल्स कॉन्ट्रॅक्ट. बाय कॉन्ट्रॅक्ट परचेस थ्रू हॉस्पिटल परचेस कॉर्पोरेशन्स. ओके. असं कुठलं कॉर्पोरेशन सध्या एक्झिस्ट नाही आहे, पण शक्यतो सगळे जे ओनर्स असतात फार्मसी शॉपचे ते शक्यतो होलसेलर कडून मागवतात किंवा डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चरर कडूनच मागवतात. ठीक आहे. हॉस्पिटल फार्मसी शुड ऑल्सो कॅरी फॉलोइंग ड्युटीज. ओके. हा तुमचा लास्ट पार्ट आहे. मेंटेन लिस्ट ऑफ नेम्स, ॲड्रेस, टेलिफोन नंबर्स ऑफ directly drug manufacturers, wholesalers and their local medical representatives. ओके. आपण सगळ्यांचे नावं, त्यांचे ॲड्रेस, त्यांचे टेलिफोन नंबर्स, ओके, सगळे कॅटलॉग्स, कोटेशन्स सगळं आपल्याकडे असलं पाहिजे. मेंटेन डिटेल स्पेसिफिकेशन्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स अँड बायोलॉजिकल्स. ओके. स्पेसिफिकेशन माहिती असले पाहिजे तुम्हाला. ओके. प्रिपेअर परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म. Okay. Prepare receiving memos. Prepare
written goods memos whenever applicable, and recording purchase register every time. Okay, this is all about your second year syllabus. Okay, हा टॉपिक पण इकडे संपतो आणि तुमचा पूर्ण सिलेबस सुद्धा इथे संपतो. याच्यानंतर गुगल मीट थ्रू आपले टोटल बघा 20 टॉपिक्स आहेत. ओके, प्रत्येक आठवड्यामध्ये तुमचे एक गुगल मीट होईल. 2-2 टॉपिक वरती तुमचं रिव्हिजन होईल ह्या पूर्ण मार्च महिन्यामध्ये. ओके, म्हणजे तुम्हाला ॲटलिस्ट 10 गुगल मीट होतील तुमचे. ओके, 10 टाइम्स आपण भेटणार आहोत. ओके, तुम्ही 2-2 टॉपिकची तयारी करून यायचं आहे. ओके, वायवा होईल तुमचा. ओके, 3-4 असं बेसिक क्वेश्चन सगळ्यांना विचारण्यात येतील. ओके, पूर्ण तयारीने यायचं आहे तुम्हाला. ओके, ऑनलाईन एक्झाम होईल की ऑफलाईन हे अजूनही माहीत नाही. ओके, पण शक्यतो ऑनलाईनच्या तयारीनं तुम्ही राहा, म्हणजे तुम्हाला डिटेलमध्ये स्टडी करावं लागेल. थेअरी एक्झाम असल्यामुळं, थेरॉटिकल सब्जेक्ट असल्यामुळं तुम्हाला बघा मेनली जे अंडरलाईन करायला सांगितलं होतं मी आतापर्यंत ते त्याच्यावरती जास्ती फोकस करा, कारण तिथेच थोडंसं ट्विस्टेड क्वेश्चन होऊ शकतात. ओके, आणि तुम्हाला मी एक PDF पण पाठवलंय, HCP MCQ क्वेश्चन कसं असतात. ओके, ते सुद्धा तुम्ही स्टडी करा. टॉपिक वाईज त्यामध्ये सगळं दिलेलं आहे. लास्ट इयरचंच ते PDF होतं माझ्याकडे, ते ॲज इट इज मी फॉरवर्ड केलं, ते बघून घ्या एकदा. त्याच्यानंतर तुमचे सिनियर सुद्धा ते पाठवले असतील एखाद्या वेळेस. त्यानंतर आपण टेस्ट सिरीज चालू करतोय, पण ते गुगल फॉर्म थ्रूच आपण घेऊया, कारण तुम्ही हँड रिटन मला वाटत नाही लिहाल. ओके, गुगल फॉर्म थ्रू आपण काय करतो, डायरेक्टली मी क्वेश्चन्स टाकणार आहे, खाली स्पेस असेल त्यात तुम्ही ते आन्सर्स टाईप करून मला ते फॉरवर्ड करायचे आहेत. ओके, तेच मार्क्स तुम्हाला मी फायनल कन्सिडर करतो. ओके, म्हणजे कोणाला किती मार्क द्यायचं कळतं. तुमचं वर्षभराचं परफॉर्मन्सवरून तुमचे मार्क्स फायनल प्रॅक्टिकलचे असतील. ओके, कळतं. थेअरी तुम्हाला बघायचं आहे. ओके, फक्त काय करा, गुगल मीट आम्ही जेव्हा ऑनलाईन व्हिडिओज घेत असतो तेव्हा तुम्हाला कंपल्सरी अटेंडन्स द्यायचं आहे तिकडे. ओके, व्हिडिओज ऑन ठेवा शक्यतो. ठीक आहे, HCPचं थेअरीच्या वेळेसच तुमचं PGचं सुद्धा गुगल मीट होईल. ओके, ॲज पर द टाईम रिक्वायरमेंट मी आणि निखिल सर तुमचे वायवाज कंडक्ट करू. ठीक आहे, कळतं. वायवा तुम्हाला HCPचं आपलं HCP थेअरीचं वायवा कधी असेल आणि PGचं थेअरीचं वायवा कधी असेल हे आम्ही त्या गुगल मीटला तुम्हाला सांगू. ओके, त्यानुसारच तुम्हाला तुमची तयारी करून घेता येईल या दोन्ही सब्जेक्टचं. ठीक आहे, हा दोन्ही सब्जेक्टची गुगल मीट एकत्रच होतील आणि त्यानुसारच तुमची तयारी होत राहील. ठीक आहे, कळतं. आता याच्यानंतर जे गुगल मीट होणार आहे, ठीक आहे, ते पहिल्या 2 टॉपिकवरती असेल, हॉस्पिटल अँड हॉस्पिटल फार्मसीवर. ठीक आहे, त्या दोन्ही टॉपिकची तयारी तुम्हाला करायचं आहे. ओके, त्याचं मी लवकरच लिंक तुम्हाला शेअर करेन नेक्स्ट वीकमध्ये. तोपर्यंत घरी राहा, सेफ राहा. ठीक आहे, थँक्यू.